Hello, my dear lovely people. I welcome you all to the day 4 to the world of law interpretation and one step closer to our CA inter journey. Right? So here today we are going to be revising the doctrine of indoor management. Many other important concepts is going to be revised in today's session. So make sure that you stick on. Right, ma'am? In the notes menu, from where will I get it? In the pinned comment. You will have it in the pinned comment. Make sure that you go and download this, and without any further delay, இன்னைக்கோட கிளாஸை என்ன பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போன கிளாஸ்ல நம்ம எங்க முடிச்சோம் அப்படின்னா, போன கிளாஸ்ல நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டாக்ட்ரின்ஸ் பார்த்தோம். டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் அண்ட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வயர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் என்ன சொல்லுது? டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் says that as per section 399 of the Companies Act, it is the outsider's responsibility to read the MOA, to read the AOA, to inspect, read, understand any document that is with the ROC is the responsibility of the outsider. We assume, we presume that the outsider has read these documents and understood these documents in the same sense in which it was written. அப்படினா outsider, நீ கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்றியா, உன்னோட பொறுப்பு டாக்குமெண்ட்டை படிக்கிறது, உன்னோட பொறுப்பு, கம்பெனியோட பொறுப்பு கிடையாது. That is known as doctrine of constructive notice. Constructive notice அப்படினா என்னது? Deemed notice. Doctrine of constructive notice. Doctrine of constructive notice ஓட சேர்த்து படிக்கிற கான்செப்ட் தான் என்னது? Doctrine of ultra vires. Ultra means beyond, vires means power. When a company does something that is beyond its power, அதோட MOAல எழுதாத ஒரு விஷயத்தை கம்பெனி பண்ணுது, that is known as ultra vires. And any contract that is ultra vires is null and void in the eyes of the law. It is null and void in the eyes of the law. This we saw in our previous class. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு beautiful doctrine படிக்க போறோம், which is doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management. In the doctrine, unlike doctrine of ultra vires, which was a negative doctrine, இது ஒரு positive doctrine. இது ஒரு positive doctrine. Ma'am, positive doctrine na என்னது? Positive doctrine na இது outsiders protect பண்ணும். Doctrine of ultra vires company protect பண்ணுது. Doctrine of ultra vires outsider கிட்ட சொல்லுது, உன்னோட பொறுப்பு to read the MOA. ஆனா doctrine of indoor management outsiders protect பண்ணுது. It's a doctrine that is made to protect the stakeholders. Therefore, it is a positive doctrine. என்னதான் மேம் சொல்லுது doctrine of indoor management? Doctrine of indoor management says that any outsider who is dealing with the company, any person, whether it's the bank, whether it's the creditor, any outsider who is dealing with the company are not required, they are not required to inquire into the internal matters of the company. Internal matters ஒழுங்கா நடக்குதா இல்லையா, இது outsider கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. எப்படி கம்பெனி அசியூம் பண்ணிச்சு அவுட்சைடர் எல்லாமே படிச்சுட்டு வந்திருக்கான், அந்த மாதிரி அவுட்சைடர் கேன் அசியூம் தட் இன்டர்னல் மேட்டர்ஸ், இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் டன் correctly. Are you able to understand? மேம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க மேம். புரியல, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க மேம். I will give you an example. இப்போ லெட்ஸ் சே ரிலையன்ஸ் லிமிடெட் ஒரு லோன் வாங்குறாங்க. லோனோட வேல்யூ 100 கோடின்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளோ லோன் வாங்குறாங்க? 100 கோடிக்கு லோன் வாங்குறாங்க ரிலையன்ஸ் ஃப்ரம் HDFC பேங்க். எவ்வளோ? 100 கோடி லோன் வாங்குறாங்க. யார் வாங்குறா? ரிலையன்ஸ் வாங்குறா. யார்கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க? HDFC பேங்க் கிட்டேருந்து வாங்குறாங்க. இப்போ ரிலையன்ஸோட MOA HDFC, நான் தான் HDFCன்னு வச்சுக்கோ. நான் ஓப்பன் பண்ணி ரிலையன்ஸோட MOA படிக்கிறேன். MOAல எழுதியிருக்கா, இவங்க லோன் வாங்கலான்னு எழுதியிருக்கா அப்படின்னு படிக்கிறேன். லோன் வாங்கினாலும் எழுதியிருக்கு, லோன் வாங்கலான்னு எழுதியிருக்கு. ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன எழுதியிருக்குன்னா, நீங்கள் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும், which should be passed by the shareholders. One ordinary resolution should be passed in addition to board resolution. Board resolution will be passed by the directors. அதை தவிர நீங்கள் இன்னொன்று பாஸ் பண்ணும், which is the ordinary resolution. இப்போ ordinary resolutionங்கிறது கம்பெனியோட shareholders வருவாங்க and they will be passing. ரைட்? அண்ட் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனை நீங்கள் ROC கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆஸ் பர் செக்ஷன் 399, எனி இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் கிவன் டு த ROC அதை நான் ஒழுங்காக படிக்கணும். அதனால நான் MOA படித்தேன். ஆனால் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கணுங்கிறது கம்பெனியோட இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூ. ஆர்டினரி ரெசல்யூஷனை யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ண மாட்டோம்? ROC கிட்ட சப்மிட் பண்ண மாட்டோம். அப்போ என்னால் எப்படி வெரிஃபை பண்ண முடியும் OR பாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு?
என்னால வெரிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆர்ஓசி கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் as அவுட்சைடர் என்னால பார்க்க முடியும். நான் ஆர்ஓசி கிட்ட இருக்க எம்ஓஏ பார்த்தேன். அதுல எழுதியிருக்கு கம்பெனி கேன் borrowன்னு. ஆனா அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் ஆர்டிகல்ஸ்ல என்ன எழுதியிருக்குன்னா borrowing, let's say if it goes above 50 crores then you have to also pass a OR. இப்போ ஓஆர் பாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது இன்டர்னல் மேட்டர். அதை எப்படிடா நான் போய் as அவுட்சைடர் பார்க்க முடியும்? நான் பார்க்கல. நான் கம்பெனி கிட்ட கேட்டு அந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டீங்களான்னு கம்பெனி இஸ் டெல்லிங் we have completed. இப்போ நான் லோனும் கொடுத்துட்டேன் as HDFC. இப்போ is this loan that I have given, is this valid or void? The answer is it is valid. மேம் ஓஆர் பாஸ் ஆகல ஆனாலும் வேலிடா? ஆமா, ஏன்னா as அவுட்சைடர் எனக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க உள்ள உட்காந்து ஓஆர் பாஸ் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு? ஓஆருங்கிறத நீ ஆர்ஓசி கிட்ட கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓஆர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத நீ ஆர்ஓசி கிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆர்ஓசி கிட்ட சொல்ல how will I know? Are you able to understand? அவுட்சைடருக்கு எப்படி தெரியும்? இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ் நடக்குதா இல்லையான்னு அவுட்சைடருக்கு எப்படி தெரியும்? அப்போ அவுட்சைடருக்கு we are giving a privilege. You can assume, you can presume that internal procedures have been complied with. Are you able to understand? இப்போ படி, the doctrine states that an outsider dealing with the company are not required. They are not required to inquire into the internal matters. They can assume, they can presume that internal matters have been complied with. They can assume that internal matters have been complied with. So doctrine of indoor management is a positive doctrine because it protects the outsider. It says, hey, listen company, it is not the outsider's responsibility to see whether internal procedures have happened or not. அவன் எப்படி உன் போர்ட் ரூம்ல வந்து உட்கார்ந்து பாப்பானா? அவன் எப்படி பாப்பான்? அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? He will assume that the internal procedures have been followed. An outsider is not bound to confirm, not bound to have a knowledge whether internal proceedings was done or not. He can assume that internal proceedings were followed. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? An outsider dealing with the company are entitled to assume that internal proceedings of the company is done correctly. That OR has been passed, I can assume. HDFC can assume, right? This doctrine protects the outsider. And remember, to enforce the doctrine of indoor management, doctrine of constructive notice is important. அப்படினா first HDFC லோன் கொடுக்கிறதுக்கு, லோன் வாங்குறதுக்கு ரிலையன்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நீ படிச்சிருக்கணும். லோன் வாங்குறதுக்கே எலிஜிபிலிட்டி இல்ல, அப்போ நீ டாக்ட்ரின் ஆஃப் இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்ல தூக்கிட்டு வந்துடாத. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் ஷுட் பி கம்ப்ளைட் வித். லோன் வாங்குறதுக்கு ரைட் இருக்கு மேம், ஆனா லோன் வாங்கும்போது ஒரு ஓஆர் பாஸ் பண்ணும், அந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர் நடந்துதா நடக்கலையா அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. யூ கேன் அசியூம் that has been done, but remember, to enforce doctrine of indoor management, as outsider I should ensure that doctrine of constructive notice has been complied with. லோனே வாங்க கூடாதுன்னு எழுதி இருக்கு, நீ போய் லோன் கொடுத்திருக்க, can you go to the court saying doctrine of indoor management? No. லோன் வாங்கலாம், ஆனா லோன் வந்து 50 கோடிக்கு மேல இருந்ததுன்னா ஒரு ஓஆர் பாஸ் பண்ணும், அந்த இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர் நடந்துதா நடக்கலையான்னு எனக்கு தெரியாது. Will the court excuse you? The court will excuse you. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? So doctrine of indoor management is a positive doctrine that protects the outsider, that says that an outsider dealing with the company is not required to assume, is he not required to confirm whether internal procedures were followed or not. He can assume that internal procedures were followed. Is it clear? Is it clear? Next is exception to the doctrine of indoor management. Exception to the doctrine of indoor management. What is the exception? அப்படினா, listen outsider, indoor management உங்களுக்காக தான், உங்களை protect பண்றதுக்காக தான். ஆனா இந்த following 3 கேசஸ்ல indoor management உங்களை protect பண்ணாது. எப்போ protect பண்ணாது? First case, if you had knowledge of irregularity. If you have knowledge of irregularity. Hey, listen outsider, the doctrine of indoor management will not protect you if you had knowledge of irregularity. என்ன மேம் கேஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஹார்வர்ட் vs பேட்டன்ட் ஐவரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. இந்த கம்பெனில என்ன நடந்ததுன்னா, கம்பெனில டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஆப்வியஸ்லி இருப்பாங்க. அண்ட் கம்பெனியோட ரூல் என்னது அப்படின்னா, 1000 பவுண்டுக்கு மேல அவங்க யார்கிட்ட இருந்தாச்சும் borrow பண்றாங்க அப்படின்னா, they have to get one approval in the general meeting from the shareholders. 1000 பவுண்டுக்கு மேல வாங்குறாங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மட்டும் அப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு ஜெனரல் மீட்டிங் கூப்பிட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் என்ன பண்ணணும், அப்ரூவ் பண்ணணும்.
கம்பெனிக்கு லோன் யாரு கொடுக்குறா? கம்பெனிக்கு லோன் யாரு கொடுக்குறா? டைரக்டர். ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர்ஸ் இஸ் கிவிங் த லோன். எவ்வளவுக்கு லோன் கொடுக்குறான்? 3,500 pounds. Is it exceeding 1,000 pounds? Yes. அப்போ நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்? நீ ஷேர் ஹோல்டர்ஸை கூப்பிட்டு ஜெனரல் மீட்டிங்ல ஒரு சாங்ஷன் வாங்கியிருக்கணும். ஆனா நீ அப்படி பண்ணல. நீ அப்படி என்ன பண்ணல. இப்போ லேட்டர் லோன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கம்பெனி செல்லிங் நாங்க லோனை திரும்பி பே பண்ண மாட்டோம். Now can you go to the court? Company is telling we will not pay the loan back. It's because நாங்க லோன் வாங்கியிருக்கும் போது we should have got the approval of the shareholders. நாங்க அதை வாங்கல. சோ அதனால எங்களால என்ன பண்ண முடியாது? லோன் காசை திரும்பி கொடுக்க முடியாது. The question is, can the director go to the court saying that court எனக்கு எப்படி தெரியும் இங்க வந்து shareholders கூப்பிட்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணல, எனக்கு எப்படி தெரியும் இங்க ஜெனரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணல? கோர்ட் will ask, நீ கம்பெனியோட வாட்ச்மேனா இல்ல டைரக்டரா? டைரக்டர் தானே, கம்பெனிக்கு தானே டெய்லி போற. உனக்கு தெரியாது they did not call the shareholders? உனக்கு தெரியும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸை கூப்பிடணும். 1000 பவுண்டுக்கு மேல காசு பாரோ பண்றாங்க கம்பெனினா ஷேர் ஹோல்டர்ஸை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கணும்னு உனக்கு தெரியும். நீ தெரிஞ்சுமே என்ன பண்ண? லோன் கொடுத்துருக்க. இன்னும் அந்த மாதிரி எந்த ஜெனரல் மீட்டிங்கும் நடக்கல. அது தெரிஞ்சு யூ ஹேட் நாலேஜ் ஆஃப் த இர்ரெகுலாரிட்டி. இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியும். இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்ளை ஆகலன்னு உனக்கு தெரியும். நீ கம்பெனியோட டைரக்டர் டெய்லி ஆஃபீஸ்ல வந்து உட்கார, உனக்கு எப்படிடா தெரியாது? If you had knowledge of the irregularity, you knew there was no general meeting, you knew no shareholders were asked, then how could you give the loan? Now that you gave the loan, even after having the knowledge of irregularity, the doctrine of indoor management will not protect you. Are you understanding? See, generally doctrine of indoor management outsider protect பண்ணதுக்கு தான். பட் உனக்கு தெரியும் கம்பெனில ஏதோ தப்பா நடக்குது. You had knowledge of irregularity, still you gave loan. Sorry, we won't protect you. Protect you. Is that clear? If a person dealing with the company has knowledge of the internal irregularity, அவனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி board resolution, shareholders resolution pass ஆகல அப்படினு, then he cannot claim protection under the doctrine of indoor management. Is that absolutely clear? That is the first case law, Harvard versus Patent Irony Manufacturing Company. Is that absolutely clear, people? Are you clear with it? Can we move on to the next? Next case law where indoor management will not protect you. This is the exception. First was exception. Harvard versus Patent Ivory Manufacturing Company was an exception. If you have knowledge of irregularity, still you are going and entering into a contract. Don't ask protection against under indoor management. ரெண்டாவது, if you are negligent, நீ கேர்லெஸ்ஸா இருக்க, நாங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாட்டோம். கேஸ் லா என்னது? ஆனந்த் பிஹார்லி லால் வர்சஸ் தின்ஷா. Here one person is going to the company, okay, and telling that I want to buy the land of the company. ஒரு அக்கௌண்டன்ட் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்றானா, ஓ லேண்ட் வாங்கணுமா, வாங்கிக்கோங்க, எனக்கு தான் காசு கொடுக்கணும். நீனே யோசி, ஒரு கம்பெனியோட அக்கௌண்டன்ட், CA இல்ல, finance head இல்ல, CEO இல்ல, accountant. You tell me, does accountant have the power to sell company's property? No. ஒருத்தன் outsider, நீ போய் கம்பெனியோட இன்டராக்ட் பண்ற, அதுல என்ட்ரி போட, ஜர்னல் என்ட்ரி போட ஒரு அக்கௌண்டன்ட் என்ன சொல்றானா, கம்பெனியோட லேண்ட் வேணுமா, வாங்கிக்கோங்க, எனக்கு காசு கொடுங்கன்னு சொல்றான். Don't you have common sense? Can an accountant sell the company's asset? Okay, நீ அதை நம்பி, அவன் சொல்றான் அப்படிங்கறத நம்பி நீ அவன் காசு கொடுத்துட்ட. இப்போ லேட்டரா நீ வந்து என்ன சொல்ற, எனக்கு எப்படி தெரியும் அக்கௌண்டன்ட் வந்து கம்பெனியோட அசெட்டை விற்க கூடாது? ஆக்ட் இஸ் ஆஸ்கிங், ஆர் யூ மேட் ஆர் வாட்? டோன்ட் யூ ஹேவ் காமன் சென்ஸ்? ஒரு கம்பெனியோட CEO உனக்கு விற்கிறான், அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். CFO விற்கிறா, கம்பெனியோட ஓனர் விற்கிறா, டைரக்டர் விற்கிறா, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். என்ட்ரி போட ஒரு அக்கௌண்டன்ட் என்கிட்ட வாங்க, ஐ ஹேவ் தி அத்தாரிட்டி டு செல் த லேண்ட் ஆஃப் த கம்பெனின்னு சொல்றான். அது யாராவது நம்புவாங்களா? Don't you have common sense? Won't you feel this is suspicious? அப்படியே அவன் சொல்றானாலும் நீ என்ன கேட்டிருக்கணும், அப்படி அவங்க கிட்ட ரைட் இருக்கா, பவர் ஆஃப் அட்டர்னி காட்டுங்க அப்படின்னு நீ கேட்டிருக்கணும்ல. எவனோ ஒருத்தர் சொல்றான், நாளைக்கு கம்பெனியோட வாட்ச்மேன் சொல்வான், ஆமா என்கிட்ட ரைட் இருக்கு, நம்பிடுவியா? You are not supposed to be negligent. We understand indoor management will protect you, but you are not supposed to be stupid. You are not supposed to be negligent. You are not supposed to be careless. ஒரு கம்பெனியோட டைரக்டர் சொல்றான், என்கிட்ட அத்தாரிட்டி இருக்கு கம்பெனியோட அசெட்டை விற்கிறதுக்கு, நீ அதை நம்பலாம். கம்பெனியோட அக்கௌண்டன்ட் சொல்றான், வாட்ச்மேன் சொல்றான், இதெல்லாமா நீ நம்பிட்டு இருப்ப? இதை நம்பி நீ காசு அவன் கொடுத்துட்டனா, நாளைக்கு கம்பெனி உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. யூ கேனாட் கம் அண்ட் டெல், எனக்கு என்ன தெரியும் கம்பெனியோட இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன நடக்குது? லூசா நீ?
யாராவது வந்து கம்பெனியோட அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு அந்த பவரை கொடுப்பாங்களா? அப்படியே அவன் சொல்லியிருந்தாலும் நீ என்ன கேட்டிருக்கணும்? சரி உனக்கு பவர் இருக்கா, பவர் ஆஃப் அட்டர்னி லெட்டரை காட்டு, உனக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த லெட்டரை காட்டு அப்படி நீ கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா? நீ நெக்லிஜென்ட்டா இருக்கிறதுக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்டோட இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. Look at the facts of the case. The accountant of the company entered into a contract on behalf of the company with the third party to sell the property of the company. The accountant, without any authorization, agreed to sell the property. Property na asset of the company to the third party. Could the third party assume that the accountant was authorized? உனக்கு அறிவில்லை, உனக்கு மூளை இல்லை, why are you so negligent? How can you assume that the accountant had the authority? It was held that the third party could not assume that the accountant was authorized by the company to sell the property of the company. Right? What is the conclusion? Therefore, the third party could not enforce such a contract against the company, even though the third party acted in a bona fide manner. நீ அவனை நம்பின, ஆனா நீ அவனை நம்பிருக்க கூடாது. நீ இவ்வளவு நெக்லிஜென்ட்டா இருக்க கூடாது. ஏதோ ஒன்று சந்தேகமா இருக்கு, சஸ்பீஷியஸா இருக்குன்னா நீ அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்கணும். உன்னோட கேர்லெஸ்னஸ்க்கு நாங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம். If a person dealing with the company is negligent or has suspicion about the authority of the agent, he cannot claim the protection of doctrine of indoor management. In case you were negligent or suspicion was there, instead of doing investigation or instead of getting full clarity, if you entered into a contract, don't come for protection under indoor management. Is that absolutely clear? Right? And the last exception is in case of forgery. In case of forgery, we are sorry, Companies Act will not be able to protect you. Doctrine of indoor management will not be able to protect you. We understand forgery கேஸ்ல உனக்கு தெரியாது, மத்தவங்க சைனை ஃபோர்ஜ் பண்ணிருக்காங்கன்னு உனக்கு தெரியாது. But sorry, Companies Act will not protect you because in the eyes of law, a contract of forgery does not even exist. In the eyes of law, contract of forgery is void. So something that does not even exist, we cannot protect you against that. So look at this example. The share certificate was issued under the common seal of the company. Share certificate நம்ம யாருக்கோ விக்கிறோம். யார் வித்தா? கம்பெனி செக்ரட்டரி. ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ல லெட் சப்போஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி, அதை தவிர 2 டைரக்டரோட சிக்னேச்சர் தேவை. கம்பெனி செக்ரட்டரி அவன் சிக்னேச்சர் அவனே போட்டான், மீதி 2 டைரக்டரோட சிக்னேச்சர் என்ன பண்ணிட்டான்? ஃபோர்ஜ் பண்ணிட்டான். ஃபோர்ஜ் பண்ணி இந்த ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டான்? வித்துட்டான். ஓகே, இப்போ அந்த ஷேர் யார் வச்சிருக்காங்களோ the holder, அவன் காசு கொடுத்து ஷேர் வாங்கியிருக்கான்ல, அவன் டியூ டேட் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஷேர் இருக்கு, எனக்கு அதுக்கு அகைன்ஸ்டா டிவிடெண்ட் கொடுங்க, கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் கொடுங்க, இதெல்லாம் கேட்குறான். நம்ம சொன்னோம் இந்த ஷேரா, இது உனக்கு யாருப்பா கொடுத்தது? கம்பெனி செக்ரட்டரி தான் கொடுத்தான். கம்பெனி செக்ரட்டரியா? ஆனா ஒரு ஷேர் சர்டிபிகேட் வேலிடா இருக்கிறதுக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி பிளஸ் 2 டைரக்டர் சைன் பண்ணிருக்கணும். இதுல 2 டைரக்டர் நாங்கெல்லாம் சைன் பண்ணவே இல்லை. அவன் சொல்றேன் இல்ல இல்ல இங்க பாருங்க உங்க சிக்னேச்சர் இருக்கு. then we are seeing and telling இது என்னோட சிக்னேச்சர் கிடையாதுப்பா, நான் சைன் போடல, யாரோ இது என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஃபோர்ஜ் பண்ணிருக்காங்க. Now outsider is telling எனக்கு எப்படி தெரியும் உங்க சிக்னேச்சர் ஃபோர்ஜ் ஆயிருக்கா இல்ல ஒரிஜினலா அப்படின்னு? Companies Act is telling yes, outsider you are correct. உனக்கு எப்படி தெரியும் அது ஃபோர்ஜ் ஆயிருக்கு ஃபோர்ஜ் ஆகலன்னு? But still in the eyes of law, forgery contract என்னது? Void. Void means it does not exist. Something that does not exist, we cannot protect you. We are really sorry, we cannot protect you. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேட்கறது, மேம் ஃபோர்ஜரியா இந்த கேஸ்ல அவுட்சைடருக்கு தானே மேம் லாஸ், அவன் பாவம் இல்லையா, அவனை ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்? கரெக்ட் தான், பட் சம்டைம்ஸ் law is beyond this. Law is telling in our eyes forgery does not even exist. அதுவே ஒரு void contract. இல்லாத ஒண்ணுக்கு அகைன்ஸ்டா நாங்க எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியும்? So we are really sorry. The last exception where doctrine of indoor management will not protect you is in case of forgery, and this happened, this particular company secretary forging the signature of 2 directors, that happened in the case law Rubin versus Great Fingal Consolidated Company. Is this absolutely clear? Is this absolutely clear? So this is your doctrine of indoor management. and a doctrine of indoor management justify பண்றதுக்கு ஒரு iconic case law இருக்கு. இந்த doctrine of indoor managementக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு, டுர்காண்ட் ரூல். டுர்காண்ட் ரூல்ங்கிற பேரு எந்த கேஸ் ஸ்டடில இருந்து வந்தது? இந்த கேஸ் ஸ்டடில ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வர்சஸ் டுர்காண்ட். இந்த கேஸ் ஸ்டடில இருந்தா நம்ம என்ன எடுத்துட்டு வந்தோம்? ரூலோட பேரு. டாக்ட்ரின் ஆஃப் இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. அந்த இன்னொரு பேர் என்னது? டுர்காண்ட் ரூல். இந்த பேரு எங்கேருந்து வந்தது? இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் லால இருந்து தான் வந்தது. இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் லால என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வந்து கம்பெனிக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க. லோன் கொடுக்கும் போது தான் சேம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், அது இதுதான்.
ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வந்து கம்பெனிக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க. ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் லோன் கொடுக்கும் போது MOA எல்லாம் படிச்சாங்க. MOAல லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஆனா ஒரு சர்டன் வேல்யூக்கு மேல லோன் இருக்குன்னா OR பாஸ் பண்ணும், ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணும்னு எழுதியிருந்தது. இப்போ நான் உனக்கு முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி OR வந்து ROC கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்கிறது மேண்டேட்டரி இல்லை. ஸோ அவங்க ROC கிட்ட கொடுக்கல. இப்போ ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வந்து MOA படிச்சுட்டா அதுல லோன் கொடுக்கலான்னு எழுதியிருக்கு. ஆனா லோன் கொடுக்கணும்னா OR பாஸ் பண்ணணும்னு எழுதியிருக்கு. அவன் கம்பெனி கிட்ட கேட்டா இன்டர்னல் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சாப்பா, எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? கம்பெனி கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. கம்பெனி என்ன சொல்லிட்டாங்க? அதெல்லாம் பக்காவா இருக்கு சார், சூப்பரா இருக்கு சார்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை நம்பி யாரு என்ன லோன் கொடுத்துட்டா? ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் லோன் கொடுத்துட்டான். இப்போ கம்பெனி லிக்விடேட் ஆயிடுச்சு. கம்பெனி என்ன ஆயிடுச்சு? லிக்விடேட் ஆயிடுச்சு. ஆப்வியஸ்லி கம்பெனி லிக்விடேட் ஆகும்போது எல்லா கிரெடிட்டாருக்கும் ரீபே பண்ணுவோம்ல. அப்போ ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க்கும் வந்து லைன்ல நிற்கிறான். அவன் நிற்கும் போது ஆப்வியஸ்லி லிக்விடேட் ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஆகுனா அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த லிக்விடேட்டர் தான் யாரு? துர்க்வாண்ட். லிக்விடேட்டரோட வேலை என்னது? கம்பெனியில் இருக்க மிச்ச அசட்ஸை விற்று வர காசை வச்சு கிரெடிட்டார்ஸ்க்குலாம் என்ன பண்ணும்? பே பண்ணணும். இப்போ துர்க்வாண்ட் அந்த மாதிரி அசட் எல்லாம் வித்துட்டு இருக்கான். எல்லா கிரெடிட்டாரும் லைன்ல வந்து நிற்கிறாங்க. அதுல ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க்கும் வந்து நிற்கிறான். இப்போ ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்கோட டர்ன் வருது. அவங்க துர்கான் கிட்ட போய் இங்க பாருங்கப்பா, நாங்க இவ்வளவு லோன் கொடுத்துருக்கோம், இப்போ கம்பெனி இன்சால்வெண்ட் ஆயிடுச்சு, எங்களுக்கு எங்களோட காசை என்ன பண்ணுங்க, திரும்பி கொடுங்கன்னு சொல்றான். எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு திரும்பி கொடுங்க. துர்கான் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் படிக்கிறான். படிச்சுட்டு என்ன சொல்றான்னா, உங்களுக்கு ₹1 கூட கொடுக்க முடியாது. ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்கால ஏன் கொடுக்க முடியாது? எங்களுக்கு ரைட் இருக்கு, எங்களுக்கு கிடைக்கணும், நாங்க கடன் கொடுத்துருக்கோம், ஏன் கொடுக்க முடியாது? துர்கான் என்ன சொல்றாங்க, இருப்பா ஏன் கொடுக்க முடியாதுன்னா, கம்பெனி லோன் வாங்கலாம், அது எழுதியிருக்க MOAல. ஆனா லோன் வாங்கும் போது அவங்க OR பாஸ் பண்ணும், ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணும்னு எழுதியிருக்கு. நீ அதை கம்பெனி பாஸே பண்ணலே. OR பாஸ் பண்ணாம நீ எப்படி லோனை கொடுத்த? இப்போ ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் சொல்றாங்க, ஓ அப்படியா, OR பாஸ் பண்ணுமா? எனக்கு தெரியும் OR பாஸ் பண்ணுன்னு. நான் கேட்டேன் இவனுங்க கிட்ட. தே டோல், தி கம்பெனி டோல், அதெல்லாம் நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். எனக்கு எப்படி தெரியும் OR பாஸ் ஆச்சா இல்லையான்னு? நான் எப்படி கம்பெனிக்குள்ள வந்து இது பார்க்க முடியும்? துர்கான் சொல்றான், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் என்ன சொல்லுது? கம்பெனி கூட கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணும்போது நீ தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க கேர்ஃபுல்லா இல்ல, அதனால காசு கொடுக்க முடியாது. ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் இஸ் லைக், துர்கான் நீ புரிஞ்சுக்கோ, கம்பெனில இன்டர்னலா என்ன நடந்தது எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் MOA படிச்சேன், அதுல தான் லோன் வாங்கலாம்னு எழுதியிருக்கல, நான் லோன் கொடுத்துட்டேன். OR பாஸ் பண்ணணும், OR என்னால எப்படி துர்கான் பார்க்க முடியும்? அதான் ROC கிட்ட யாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்களே. துர்கான் இஸ் டெல்லிங், நோ 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 நோ, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ரூல்ஸ் கம்ப்ளை பண்ணல, அதனால லோனை திரும்பி கொடுக்க முடியாது. இப்போ ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் ஆர் கோயிங் டு the court and filing a case against Turkan. That's how the case Royal British Bank versus Turkan came into existence. And the court said, hey listen Turkan, are you mad? Didn't you read the Companies Act? Doctrine of constructive notice nu solriye, doctrine of indoor management tu irukku. Indoor management says that we will protect the outsider. ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் எப்படி தெரியும் கம்பெனி OR பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு? How will they know? They will not know. So Turkan, you are supposed to pay Royal British Bank. Internal irregularity is not the problem of the outsider. Internal company ஏதோ procedure follow பண்ணல, இது outsiderக்கு எப்படி தெரியும்? OR ஓட காப்பி ROC கிட்ட கொடுக்க மாட்டீங்க, outsider எப்படி போய் வெரிஃபை பண்ணுவான்? ரைட்? அவன் MOA, it is given to the ROC. அவன் அதை படிச்சிட்டால, அதோட அவன் வேலை முடிஞ்சது. Right? That is only constructive notice. நீ internal rules follow பண்றியா இல்லையா? The company is not, the outsider is not required to look into this. So hey listen Turkan, please shut up and give the money to Royal British Bank. Turkan was like, okay Judge sir, I'll pay the money. And that is the iconic case law from which we derive that internal irregularities of a company is not the liability of the outsider. It is the outsider who can assume that internal rules have been followed. And that's how the doctrine of indoor management comes to an end. I hope you understood the doctrine of indoor management along with all the exception. We will not protect you against doctrine of indoor management if it is a case of, if you already had the knowledge of irregularity. We will not protect you under the doctrine of indoor management if you were negligent. We will not protect you under the doctrine of indoor management in case of a forgery. Right? So this ends our 3 important doctrine of constructive notice, doctrine of ultra vires, and doctrine of indoor management. Is that absolutely clear, my lovely dear students? Can we move on to the next topic? Did you understand this particular provision? If you have completed all these doctrines, go down below. Okay, I have uploaded a
question paper, a test paper relating to doctrines. You can go and attend that and make sure that you seal the concept of ultra wires, indoor management, and constructive notice. I hope you enjoyed the concepts of doctrine. Do let me know how did you enjoy the video in the comment section. Let's meet in the next day with new concepts, and let's make CA Foundation Law easy by understanding logics and not by memorizing anything. I'll see you guys in the next session. Thank you so much. Keep learning and keep enjoying.